ಹರಿ ಓಂ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ವಿರಾಟ್ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜಗದ್ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಕಾಳಕಾ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ನಾವು ಉಪ್ಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು, ಮಂಜುನಾಥಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು. ಈ ಕುರುಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮ ಕುರುಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇವರು. ಓದಿನ 6 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಗಂಗಸಿರಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಇರೋದು ಪ್ಯಾಟ್ರನಲ್ಲಿ తెలుగులో చెప్తున్నా కన్నడలో చెప్తున్నా ತಿರ್ಗಿ వాళ్ళకి ఇంకోటి ಕಾಸ್ಬಿಡ್ತು ತೆಲುಗುದಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಡೋಕೆ ಬಂದರು. ನಾವೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಗಳು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಥರ ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ, ಪತ್ತಿಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಮ್ಮನವ್ರು ಐತೆ ಅದೇ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟರು ಇವರು. ಏನಪ್ಪ ಎಷ್ಟೋ ಸಿರ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಯಾವುದೂ ಇವ್ರು ಹಿಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಮಾರ್ಕೊಂಡಪ್ಪ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಂದು 7-8 ಜನ ಊರವರು, ಒಂದು 50 ಜನ ಹೋದರು. ಆ ಊರೂರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ, ಅದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶೇಷಪ್ಪ ನಾಯ್ಡು ಅಂತ ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾಳ್ಯಗಾರರವರು. ಅವ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿರಿಸು ಐತೆ, ಅದು ಅಪರೂಪ, ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿರಿಸು, ಹೆಸರುವಾಸ ಆಗಿರೋದು. ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆದ್ರಿ ಇವರು. ನಾವು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಬರೆದು ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಶೇಷಪ್ಪ ಅವರು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಸಿರಿಸು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ, ಒಂದು 60 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ರು. ಹೇಳಪ್ಪ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲ ಪೈಯಲ್ಲ ಏನು ಕೊಚ್ಚು ನಾವು ಇಟ್ಕು ನೀವು చేయಲ್ದು ಯಾಲ ಯಪ್ಪ ಇಟ್ಲಂಟವ ಅಂಟೆ ಕಣ್ಣು ಸ್ವಾಗ್ರ ಯಾಕೈತೆ ನಿನಿಂಕ ಅನ್ನೋ. ಏನೋ ದೈವ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ, ಅಮ್ಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಆಜ್ಞೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಏರುಪೇರೆ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅವರು. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅದೇ ಸಿರಿಸ್ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ನೀವು ಅಂದರೆ. ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದೆ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನನಗೆ ಮನಸ್ಸು ತೋರಿಸ್ದಂದೆ ಆ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಟ್ಲು, ಇದೇ ಥರ ಮಾಡು ಅಂತ. ಅದೇ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಇದೇ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಇದೇ ರೂಪ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಾನು ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾಳೆ ಇವ್ರ ಜಾತ್ರೆ, ನಾಳೆದ್ದು ಕುರುಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ತಾಯಿದೊಂದು ಪವಾಡ ಒಂದೈತಿ. ಈ ತಾಯಿ ಮುಖ ತಿದ್ದುವಾಗ, ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾಗಿರೋಂಥ ಶೇಷಪ್ಪ ನಾಯ್ಡು, ಅವ್ರ ಗುರುಗಳೇ ನನಗೆ ಲೆಕ್ಕ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುಗಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಅವರಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನಿಂದ ಆ ಥರ ಆಯಿತು. ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನೆ 4 ಅವರ್ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದೀನಿ. 4 ಅವರ್ ನಾನು ಮೌನವ್ರತೆಯಿಂದ ಮಖ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಊಟ ತಿಂದಿರ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ದಿರ, ಮಾತಾಡ್ದಿರ, ಎಂಜಿಲ್ ನುಂದಿರ, ಇದೇ ಥರ ತಾಯಿಗೆ 3 ಶಕಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ ತಾಯಿ ಕೃಪೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಕೋರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.
शास्त्रे ग्रामदेवता विग्रह पूजां समर्पयामि। పంటలు పైలు కాపాడుకొని రావాలి నువ్వు. ఆనందంగా ఉందా? వెరీ గుడ్.
నమస్కారం. మాది ఎం కురప్పల్లి, చౌరెడ్డిపల్లి పంచాయతీ, చిత్తూరు జిల్లా, మామడుగు ఫస్టు. ఇట్లా గంగ జాతరకు గాను స్వామివారి దగ్గరికి ఉప్పుకుంట శ్రీ మంజునాథు స్వాముల వారి దగ్గరికి శిరసు చేపించేకి వచ్చినాము. గౌరవనీయులైన మంజునాథ స్వామి గారు మమ్మల్ని గౌరవించి మాకు ఎంతో గొప్పగా కష్టపడి చాలా ఎంతో ఉపవాసాలు చేసి స్వామివారు మమ్మల్ని గౌరవంగా మాకు అమ్మవారిని చేయించారు. మా కురపల్లి గ్రామంలో ఎన్నో చిత్తూరు డిస్టిక్లో చాలా గొప్పగా మంజునాథ స్వామి దగ్గరికి ఇంకా రావాలని, మేము ఇంత గొప్పగా ఎవరు చేయరు, ఇంకా చేయబోరు అనేసి మేము గ్రామస్తులందరూ స్వామివారిని గౌరవిస్తూ సన్మానాలు చేసుకుంటూ మమ్మల్ని ఇంతటితో మాకు సెలవు ఇచ్చి మమ్మల్ని స్వామివారి పాదాభివందనాలు చేసుకోవాలని మేము గౌరవిస్తుంటున్నాము. చేస్తున్నాం సార్. అందరికీ ధన్యవాదాలు. అమ్మవారు చాలా గొప్పగా ఈ జిల్లాలో ఎవరిది లేనంత గొప్పగా మా గ్రామస్తులందరూ గౌరవిస్తూ చాలా గొప్పగా మంజునాథ స్వామి గారిని మేము ఊరికి తోడుకొని వచ్చి మాకు మనస్తృప్తిగా అందరికీ చాలా సంతోషంగా మేము స్వామివారిని గ్రామానికి తోడుకోబోయి మేము ఇంకా ఎన్నో సన్మానాలు మేము ఎంత రుణం చేసినా ఆయన రుణం మేము తీర్చుకోలేమని గొప్పగా మనవి చేసుకుంటున్నాము. అందరికీ సెలవు. రానప్ప అందరూ ఈ కాయలు ఎత్తుకోండి స్వామి కప్పదమ్మ రాప్ప అందరూ ఉండరు. రానా నువ్వు రానా ఈ పక్క అదేనా సన్మానం ಮಾಡలేరు. మేము గంగా జాతర చేస్తాము సంవత్సరం 5 ఏళ్ళకి ఒకసారి. పక్క ఊరికి వెళ్ళి అమ్మవారిని తెచ్చుకొని గంగా జాతర చేసుకుంటా ఉన్నాము. వేరే ఊరికి వెళితే మేము ఇవ్వము అన్నారు. మేము గ్రామస్తులంతా చేరి మనమే ఒక అమ్మవారిని చేసుకుందాము, మనం పండగ చేసుకుందాము అని 10 మనిషి నిర్ణయించుకొని 10 మనిషి ఒగ్గట్టుగా మనిషికి తలా 150 వేసుకొని పోదాము. మంజునాథ స్వామి ఉప్పుకుంట్లో ఉన్నాడంట, అక్కడ పోయి ఆ స్వామిలోని అడుగుదాము. ఆ స్వామిలో ఏమి చెప్తాడో, చేస్తామంటాడా చేయమంటాడా విచారిస్తాము అనేసి అదే విధంగా ఇక్కడ వచ్చినాము. నేను మీకు ఏ విధంగా కావాలా నేను చేయిస్తాను, మీరు పండగ గంగా జాతర చేసుకోండా అని మాకు ఆ స్వామిలో హామీ ఇచ్చినారు. అదే తరపున స్వామిలోకి మేము ఒప్పించినాము. స్వామిలో మాకు చేయించినాడు. ఈరోజు ఈ డేట్కి మీరు పండగ చేసుకోవచ్చు, అమ్మవారిని చేసి పెట్టినాను,
మీరు వచ్చి తీసుకుని వెళ్ళండి అన్నాడు. ఈరోజు వచ్చి స్వాములకి మేము సన్మానం చేసి ఆ స్వాములు మాకు మనసు తృప్తిగా నిండుగా దండిగా అమ్మవారిని చేయించినాడు. మేము ఎత్తిపోయి ఈరోజు మా ఊరికి తీసుకెళ్ళి మరుసు మంగళవారం నాడు నైటు ఊరి జాతర చేసుకొని అమ్మవారిని నిలబెట్టి బుధవారం నాడు వేడుక చేసుకొని బేసవారం జల్దీ చేసుకుంటా ఉన్నాము. సంతోషం, చాలా తృప్తి అయింది అది. సార్ తెలుగు స్పీచా? నాకు సరిగ్గా తెలుగు. ఓం గురుభ్యో నమః, విరాట్ విశ్వకర్మ జగద్గురువే నమః, కాళికా దేవతాభ్యో నమః. ఈ కుర్పల్లి మిట్టి మీద కుర్పల్లి అనే గ్రామస్తులు వీళ్ళంతాను ఫస్ట్ నాకు పలమనేరు తాలూకు కదా, చిత్తూరు జిల్లా పలమనేరు తాలూకు వీళ్ళది, సౌరడిపల్లి పంచాయతీ. మిట్టి మీద కురుప్పల్లి అని వీళ్ళది. వీళ్ళు అమ్మవారు సిరిసేయాలని చెప్పి చాలా కాయష్టంగా మా అత్తకు వచ్చింది. ఇట్లా సిరిసేపేయాలప్ప, మేము యారే ఊర్లకు పోతా ఉన్నాము, మాకు ఏడ ఎత్తుకొస్తాము, అనానుకూలం అవుతా ఉంది, ఇప్పుడు ఎవరో పోతే మేము సిరిసే ఇచ్చేద్దాం అని చెప్పి వీళ్ళు కూర్చుండ్రే. సరే వీళ్ళు మారకుండా వీళ్ళంతా సరే ఎట్లుండాలప్ప అని చూపిస్తే మాకు ఈ సిరిస్ వద్దు, ఇట్లొద్దు ఇట్లుండాలా అంటే అట్లా నేను చేయండి లేకపోతే ఒకరు కలే ఒకరు చేతిలో ఉంటుంది, ఒక రకం చేయంటారు. మేము ఎట్లా అట్లే చేయాలంటే 100% అయ్యదు, ఏమో 90% తీసుకురావచ్చు అంటే. ఎలా అంటే కళ అనేది ఒకరిలో వచ్చేది కాదు, అందరిలోనే ఉండేది. వాళ్ళ ఇష్టాంతరంగా వాళ్ళు చేసింటారు. ఒకటి. రెండోది వచ్చేసి మేము చూపిస్తాము, పత్తికొండలో ఉంది రాండా అని చెప్పి వీళ్ళు తోడుకొని పోయి ఆడిపోతే ఆ ఊరు గ్రామస్తుడు శేషప్ప నాయుడు అని చెప్పి పైలిమాన్ అంట, అయ్యో పాళ్లేగారు వాళ్ళు, ఆయన వచ్చి దేవస్థానంలో మాకు చూపించే కొంచెం సిరిసి ఇట్లుందో చూడప్ప అని 2 నిమిషాలు 60 సెకండ్లు 120 సెకండ్లు కూడా చూపించలేదు నాకు. బట్టి కొప్పిందా లే అయ్యాలి కానీ నేను ఇంకా చేయలేప్పుడు కానీ మీరు ఇట్లా సిరిసో పదండా దీనికైనా వచ్చింది మీరు అని చెప్పి అది ఏం వాళ్ళు మనసులో పెట్టుకుంటారో మాకు అర్థం కాలేదు. మమ్మల్ని రిటర్న్ పంపించేది. సరే మేము వచ్చేసి వీళ్ళు పాపం రోజు బాధగా ఉండరే, ఏం బాధపడదండి అప్ప, నేను చేయిస్తాను అమ్మవారు, అది ఎట్లుందో అట్లే ఉంది, నాకు ప్రింట్ అయింది, ఒకసారి నేను కంటిలో చూస్తే అది లైఫ్ లైన్ ఉండిపోతుంది నాకేం చెప్తే. సరే ఇష్ట ప్రకారంగా భక్తి ఆమెను వేడుకొని ఆ మహాతల్ని ఏమ్మా మాకు నీట్గా కురుప్పలకి ఎట్లా తగ్గట్టుగా రావాలో అదే ప్రకారంగా రావాలని చెప్పి మేము ఉపవాసాలు ఉండి ఆయమ్మని వేడుకతో మేము చేస్తామే. ఆ మహాతల్లి మాకు కనబడిసి ఆయమ్మ ఇట్లే ఉండాలప్ప, నాకు ఈ రూపం ఇట్లే కావాలని చెప్పి ఆయమ్మ తీసుకోండేది. శేషకి నేను ఎవరు కాదు, కర్త. ఆయమ ఏం కావాలో ఎట్లా కావాలో ఆయమే తీసుకుంటుంది. మనం ఏమో చేయాలనిపోతే ఏమేమో అవుతూ ఉంటుంది. అదే ప్రకారంగా ఆయన ఎట్లకు ఉండాలో ఆ రూపం తీర్చుకుంది. ఒకటి. రెండోది వచ్చేసి నిన్న ఉపవాసం ఉండే ముఖం రాస్తాము, ముఖం కండ్లు కొని పెట్టేటప్పుడు ఒక ముఖం రాస్తాము. ఆ ముఖం ఏమప్ప అంటే ఒక జీవకళ తుంపుతాం ఫైనల్కి. ఒక 4 అవర్లు మౌనరథంలో ఎవరినో మాట్లాడకుండా మేము మింగకుండా ఉపవాసం ఉండి చేసే కార్యం అది పని, అది లాస్ట్. ఆ దృష్టి పెట్టేది లాస్ట్. ఇప్పుడు అన్నీ శిల్పి పూజ చేసి దృష్టిస్తాము. ఆ దృష్టి పెట్టేది సెంటర్ కన్నులో ఒక పాప పెట్టింటాం మేము, దృష్టి నేత్రాలు, దాన్ని లాస్ట్ ఫైనల్కి చూపిస్తాము. అన్నాడికే మా మార్కొండప్పలు అర్జెంట్ పడిపోయి పాపం ఇదేం సమయం కళ్ళు ఇట్లుండాయి, నాకే ఇట్లా కనబడుస్తూ ఉంది, ఇంకా బాగుండొచ్చు, అట్లు కాదు వచ్చేది ఇట్లా అట్లా అంటే. అందుకే వాళ్ళ ఇష్ట ప్రకారంగానే ఆ కళ్ళంతా నేత్రాలంతా తిద్ది దృష్టి ఇచ్చి ఆయనకి చూపిస్తే వీళ్ళు ఇష్టానుసారం ఇప్పుడు అడగండి స్వామి. స్వస్తి. మా ఊరికి తగ్గట్టు మాకు చాలు, మాకు చాలు. ఆయన శక్తికి మించానే చేయించినాడు, మాకు చాలు. పలమనేరు సిరిస్ కన్నా ఇది పత్తికొండ సిరిస్ కన్నా బాగుంది బాగుంది సార్. స్వామిలో వాళ్ళ తాతగారు, మా తాతగారు, మా అప్పగారు కాలం నుంచే వీళ్ళు ఇదే కసుపు చేసేది. దేవుళ్ళు ఏం కావాలో దేశమంతా వస్తారు, చేపించుకొని పోతారు. అట్లా అన్నేళ్ళు ఇంకా కూడా వాళ్ళు స్వాములు ఇదే డ్యూటీ చేసేది. చిన్నోళ్ళు పెద్దోళ్ళు అందరూ కూడా ఈ ఉప్పుకుంట గ్రామమే కాదు, బెంగళూరు తాని, మైసూరు తాని, ఎక్కడెక్కడ 50 దేశాలకంతా కూడా అంతా అనిపిస్తారు. అట్లా అంటే మంచోళ్ళు. ఈ ఊరు ఉప్పుకుంట గ్రామంలో వీళ్ళు మంజునాథాచార్యులోనే స్వాములు చాలా గొప్పగా చాలా దేశాలకి పంపించినారు, బాగా చేస్తారు. ఈ దేవుడు కూడా ఈ ఎవరు పెద్దపల్లి గంగమ్మ చేపించినారు, మిట్టుకు నిండా కురిపల్లి గంగమ్మ చేపించినారు ఆంధ్ర వాళ్ళు. వాళ్ళు వచ్చి ఈ ఉప్పుకుంట గ్రామంలో మంజునాథ స్వామి దగ్గర ఈ గంగ శిరస్సుని చేసిచ్చినారు. చాలా అద్భుతంగా ఉంది.
వాళ్ళు వచ్చి ఇప్పుడు తీసుకొని గంగ జాతరకి ఆనందంగా వాళ్ళ ఊరికి తీసుకొని ఎత్తుకొని పోతూ ఉంటారు. ఇంతే సార్.